அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ஆயிரக்கணக்கான உலமாக்கள், ஹாஃபில்களை உருவாக்கி இந்த இலங்கை திருநாட்டுக்கு மாத்திரமல்ல முழு உலகிலும் பயணிக்கக்கூடியவாறு அவர்களை உருவாக்கி தந்த எமது அன்புக்கும் பெரும் மதிப்புக்கும் உரிய அறிவு தந்தை, சுன்னத்துல் ஜமாத் போர்வால் மாத்தளை அந்நஜாஹ் அரபு கலாசாலையினுடைய ஸ்தாபகர், சம்சுல் உலமா, வலியுல் அமான், உஸ்தாதுல் ஜமான், ஷைஹுன் நஜாஹ், மௌலானா மௌலவி அல்ஹாஜ் முஹாஜிரின் இப்னு அப்துல் லதீஃப் நத்வி, ஹக்கியுல் காதிரி ரிஃபாய் ஷூஃபி ரஹிமஹுல்லாஹ் அன்னவர்களுடைய 2வது ஆண்டு கதமுல் குர்ஆன் நிகழ்வுகள் தாருஸ் ஸஃபா அமையத்திலிருந்து இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. يا حضرة النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى حضرة آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته الطيبين الطاهرين الله تعالى أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأنزلنا إليك آيات بينات والله يؤدي ما شئنا حتى يقرأ إنما الذين كفروا كتاب الكتاب ما ننسخ من آية أو نسيها بخير منها لا حضر سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما غافلون لقد حق القول على الذين هم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإذا مقطعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فلا يبصرون وسلام عليهم إنما تنذر من عليك وغشي الرحمن بالغيب وبشر المؤمنين وأجرهم إنا نحن الموتى وكافة وآثارهم وصلنا بإمام مبين وصعد الطريق المرسلون ترسلنا إلى المسلمين وقالوا إنا إليك مرسلون وأرضى الناس بالرحمن بالله تكذبون قالوا ربنا يعلم أننا مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن تزوجوا ولم تستجيبوا السلام عذاب أليم قالوا لا يلدكم ما يلدكم فلا تقاموا مسلمون وجاء من قصر المدينة رجل يسعى قال يا ربي اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا مهتدون وما يعبدون من دون الله
بما غفرني وجعلت المكرمين وما أنزلنا قومه بعد من جبر السماء وما كنا مرسلين إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد الذين قالوا يستغفرون ولم يذكروا لنا قبل القرون ويقول لنا الذين يحذرون وأنتم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حميات ينظرون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها عيون ليأكلوا من ثمره سبحان الذي خلق الأزواج كلها وخلق الأرض وما يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لها ذلك والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرض القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم بالفلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يعبدون وإن شاء نضربهم يصلون إلا رحمة منا وتعالى وإذا قيل لهم اتقوا بين يديكم فقالوا لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربك إلا كانوا مؤمنين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا إنا آمنا ليس الله وتعالى إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد الصادقين ما ينظرون إلا نحن واحدة أو يكذبون ولا يستطيعون توحيد وإذا يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا وما نزل المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم الذين أنظرون وليعمل أبوهم السرية ولا تسعون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون ثم أزواجهم في ضلال على الأرائك ينظرون لهم فيها مسكن وعندها يدعون سلام قولا من رب رحيم واتقوا اليوم أيها المجرمون ألم نعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ونقول هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلكم عاقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم ونشهد عليهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسخنا عليهم فاستبصروا ما يكسبون ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم فلا يرجعون وأنذرهم نسلكوا في الغداة ولا يرجعون وما علمناه شيئا وما ينبغي له إلا القرآن المبين لينذر من لا يؤمن على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعمل فهم لها مالكون وذرنا لهم ينهرقون من آياتنا ولهم فيها من سوف لا يشكرون واتخذوا من دون الله بعضهم يسرون ولا يستطيعون نصرهم ولا يحضرون ولا يستطيعون ما يسرون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضربنا مثلا يحييها الذي ينشاها ولمن راه بكل خلق عليم الذي وليس الذي خلق السماوات والأرض سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض هذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لله ما في السماوات وما في الارض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القادر الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور
الصبور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الغني الحميد المحسن المبدي والمعيد المحيي المميت الحي القيوم الماجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب والمنعم المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المسلم الدافع الغني المغني المانع الله النافع النار الهادي البديع الرحيم الصبور اللهم صل أفضل صلاتنا على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وعلى شجرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وعلى ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وعلى ذكرك وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله
وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله 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 آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر قلنا إلى الله باطلا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر قلنا إلى الله باطلا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر قلنا إلى الله باطلا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام ومتنا على دين الإسلام الجلال والإكرام ومتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام ومتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام ومتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين 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 أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين 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 يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير
يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم فرج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فرج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فرج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم نستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم بحب سيدنا محمد نار لبدر الهدى متمم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم قلبي يحن إلى محمد ما زال في وله متيم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ما لحبيب صبا محمد خير الرسول النبي مكرم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم شوق المحب إلى محمد أضناه ثم به تألم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم في الحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلدا مع الله اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ودفن سيدنا محمد طيب القرى بلدا مفخم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وحي الدجى زمن محمد حتى اشتقت قدما تغرم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم لما على ودنا محمد مولاه سلمه وكلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة لي ونحر اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أرجو الشفاعة من محمد لو كنت وارتكب المحرم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم من جاء ومن جانا محمد يوم الهوان به نحشر اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم والنار جاء به محمد والحق بين إن تكلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم على السماء سما محمد جبريل قال له تقدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم والجند حين غزا محمد منهم ملائكة تصور
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والدين أظهره محمد والكفر أبطله فهدى. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. عمر سيدنا محمد جيم وستون من معوض. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله على محمد والآل وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاة وتسليما وزكاة تحيتي على المصطفى مختار خير البرية بعاد وبصر ببدايته قراءة قرآن لغير باعته. كلام قديم لا يمل سماعه جميع علومي فيه أنبار حكمتي وآياته كلماته وحروفه تنازيه عن قولي وفعل ونيتي. أشتفي من كل داء ونار وزيل ظلام القدر وانصر لوحشته تعالى عن الإدراك لا شك له دليلا لقلبي عند جهلي وحيرتي. ويا رب فرحني بسر حروفه بتوسيع أرزاقي وتنفيس كربتي. توسلت يا ربي إليك بجاهه ونور به قلبي وسمعي ونقلتي. وسهل علي حفظه ثم درسه لساني به عمي وطهر سريرتي ألق حبه قلب العبيد ونفسه بجاه النبي والآل كل صحابتي. خير ما في كل حار ونار وسماعه ربا بحسن الختامة أمت مع الإيمان في دين أحمد بطيب كلماتي وإخلاص توبتي. أمتنا مع الإيمان في دين أحمد بطيب كلمات وإخلاص توبتي. أمتنا مع الإيمان في دين أحمد بطيب كلمات وإخلاص توبتي. أمتنا مع الإيمان في دين أحمد بطيب كلمات وإخلاص توبتي. وسلم كل وقت وبارك على المصطفى المحمود في كل خصلة وآل وأصحاب دواما وتبعي يوم القيامة. لك الحمد ملء الأرض والجو بالأمر تشاء إلهي كل نفس ولحظة. صلاة وتسليما على خير مرسلين محمد الداعي إلى سبل الهدى. الحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على النبي الأمي المكي المدني القرشي الحاشمي سيدنا وحبيبنا وشفينا ودخرنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله المهتدين وأصحابه الأكرمين
المكرمين. اللهم انفعنا وارفعنا واسترنا واجبرنا واهدنا بالقرآن العظيم وبحق ما فيه وسر ما فيه يا أرحم الراحمين. ارحمنا، ارحم والدينا، ارحم أمواتنا، ارحم حاضرينا، ارحم مشايخنا، ارحم جميع المسلمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ومجدك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اصرف عنا شر الدارين بركة القرآن العظيم. اللهم ارزقنا خير الدارين بركة القرآن الحكيم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ فيشقى. واكتب لنا براءة من النار وإتقى. واحشرنا تحت لواء من كملته خلقا وخلقا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا رعيته وأوردنا حوله المورود واحشرنا غدا في زمرته تحت ظل لوائه الموقود. اللهم من هول يوم القيامة ونسبه وزلاله وتعبه جعل اللهم ثواب ما ختمنا هذه ختمة الشريفة المكية المدنية هدية واصلة ورحمة نازلة بركة شاملة إنا إلى روح أستاذنا شيخ النجاة مهاجرين بن عبد اللطيف ولي الأمان. يرحم اللهم بالقرآن العظيم مثواه كل بباب الرحمة ثراه واغفر زلته وارحم غربته وارث وحشته وآمن روعته ونفس غربته ونفر محلته وكله وليا وبنا وبه حفيا. اللهم ما كان من السيئات في ترسه وافسح له ما ضاق من رمسه واجعل الحور الكوائب من أنسه وآته اللهم باليمين كتابه واجعل من النور المستنير جلبابه وسير الجنة بعد ذلك معابه وجد بعفوك على قبيح فعاله وتجاوز اللهم عن زلله وخطائه. اللهم البسه من سندس والاستبرق وثبته على الصراط ولا تزغ ولا تذل ولا تزلق. اللهم اجعله يوم لقائك نورا ونقه منك نظرة وسرورا وأطيب ذواقا وكأسا دهاقا. اللهم اجعله من أهل الوجوه الباشرة إليك ناظرا ولا تجعله من أهل الوجوه الباصرة التي تظن أن يفعل بها فاقرا. إنك أهل التقوى وأهل المغفرة وولي الخيرات في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا وله ولسائر أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا أدخل اللهم عليهم في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور والبهجة والحبور والبلدان والحور إلى يوم النشور. إنك ملك رب غفور غفور. ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا رب اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولقراباتنا ولجيراننا ولمن له حق علينا. ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். விண்ணையும் படைத்து மண்ணையும் படைத்து மனிதமெனும் மகுடத்தையும் படைத்து இந்த உலகினை ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கின்ற அல்லாஹு தஆலாவை துதித்தவனாக எங்கள் உயிரில் மேலான கண்மணி நாயகம் ரசூலை கரீம் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் மீது ஸலவாத்தும் சலாமும் சொன்னவனாக இந்த புனிதமான நிகழ்வினை ஆரம்பம் செய்கின்றேன். வருகை தந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.
இலங்கையின் மத்திய மாகாணத்திலே அமைந்துள்ள ஒரு முன்னணி இஸ்லாமிய கல்லூரியினை ஆரம்பித்து அதை நிர்வகித்து இந்த கல்லூரியின் ஊடாக ஆயிரக்கணக்கான உலமாக்கள் ஹாஃபில்களை உருவாக்கி இந்த இலங்கை திருநாட்டுக்கு மாத்திரமல்ல முழு உலகிலும் பயணிக்கக்கூடியவாறு அவர்களை உருவாக்கி தந்த எமது அன்புக்கும் பெரும் மதிப்புக்கும் உரிய அறிவு தந்தை சுன்னத்வல் ஜமாத் போர்வால் மாத்தளை அந்நஜாஹ் அரபு கலாசாலையினுடைய ஸ்தாபகர் சம்சுல் உலமா வலியுல் அமான் உஸ்தாதுல் ஜமான் ஷைஹுன் நஜாஹ் மௌலானா மௌலவி அல்ஹாஜ் முஹாஜிரின் இப்னு அப்துல் லதீஃப் நத்வி ஹக்கியுல் காதிரி ரிஃபாய் ஷூஃபி ரஹிமஹுல்லாஹ் அன்னவர்களுடைய 2வது ஆண்டு கதமுல் குர்ஆன் நிகழ்வுகள் தாருஸ்ஸஃபா அமையத்திலிருந்து இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. நிகழ்வுக்காக வருகை தந்திருக்கின்ற நிகழ்வினுடைய தலைமை எங்களது அன்புக்கும் பெருமதிப்புக்கும் உரிய கண்டி கலகெதர ஜாமியுல் அன்வர் ஜும்மா பெரியபள்ளிவாசலுடைய பிரதம பேஷ் இமாம் கண்ணியத்துக்குரிய மௌலானா மௌலவி AR இப்ராஹிம் ஷாஹிப் நஜாஹி அவர்களை இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்திலே எமது தாருஸ்ஸஃபா அமையத்தின் சார்பிலே நாங்கள் அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கின்றோம். எமது நிகழ்வோடு இணைந்திருக்கின்ற எமது கல்முனை மொஹிதீன் ஜும்மா பெரியபள்ளிவாசல் கடற்கரை பள்ளிவாசல் நாகூர் ஆண்டகை தர்கா ஷரீப் நிர்வாகத்தினுடைய தலைவர் எங்கள் அன்புக்கும் பெருமதிப்புக்கும் உரிய அப்துல் அசீஸ் ஹாஜியார் அவர்களை நாங்கள் அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கின்றோம். நிகழ்வோடு இணைந்திருக்கின்ற உலமாக்கள் உஸ்தாத் மௌலவி இப்ராஹிம் நஜாஹி, உஸ்தாத் மௌலவி ரிசான் நஜாஹி, உஸ்தாத் மௌலவி ரைஹான் நஜாஹி, உஸ்தாத் மௌலவி அருஸ் நஜாஹி, உஸ்தாத் மௌலவி முசம்மில் நஜாஹி, உஸ்தாத் மௌலவி லரீஃப் நஜாஹி, உஸ்தாத் மௌலவி ஜலில் நஜாஹி ஆகிய உலமாக்களையும் இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற ஏனைய உலமாக்கள் கண்ணியமிக்க உலமாக்கள் அதுபோல இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற எமது முல்தசம் டிராவல்ஸ் நிறுவனத்துடைய முகாமைத்துவ பணிப்பாளர் அவர்களையும் இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்திலே நாங்கள் அன்போடு வரவேற்றுக் கொண்டு இந்த நிகழ்விலே சிறப்புரை தருவதற்காக நாங்கள் அன்போடு அழைக்கின்றோம். ஷைஹுன் நஜாஹ் அவர்களுடைய அகமியங்களையும் அவர்களை பற்றிய பல நினைவுகளையும் இந்த இடத்திலே சமர்ப்பிப்பதற்காக நாங்கள் அன்போடு அழைக்கின்றோம். கண்டி கலகதர ஜாமியுல் அன்வர் ஜும்மா பெரிய பள்ளிவாசனுடைய பிரதம பேஷ் இமாம் மௌலானா மௌலவி AR இப்ராஹிம் ஷாஹிப் நஜாஹி அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் வல்-ஆகிபத்து லில்-முத்தகீன் வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா சய்யிதினா வ நபியினா மௌலானா முஹம்மதின் வ அலா ஆலிஹி வ அஸ்ஹாபிஹி வ அஸ்வாஜிஹி வ ذُرِّيَّاتِهِ வ அஹ்லி பைத்திஹி அஜ்மஈன். அல்லாஹும்ம ஸல்லி வ ஸல்லிம் வ பாரிக் வ ஸல்லிம் அலைஹி. மத்திய மாகாணத்தில் மாத்தளை மாநகரில் அந்நஜா என்ற விருட்சத்தை நட்டி அல்லும் பகலும் அதற்கு அறிவென்னும் நீரை ஊற்றி மாபெரும் விருட்சமாக அதை வளர்த்தெடுத்த என்றும் எமது உள்ளத்திலே உயிர் வாழ்கின்ற உஸ்தாது நாயகம் அறிவு தந்தை ஷேகுன் நஜா மௌலானா மௌலவி அல்ஹாஜ் ஏல் முஹாஜிரின் நதுவி காதிரி சூஃபி ஹக்கியத்துல் காதிரி வரிஃபாய் அவர்களின் 2ஆம் வருட நினைவு மஜ்லிஸுக்கு சமூகம் தந்திருக்கின்ற அன்புக்குரிய பெரியார்களே, கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, எனது நஜாஹிய உறவுகளே, அனைவருக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. மாத்தளை மாநகரில் அமைந்திருக்கின்ற நஜாஹிய தாயகம் கலைப்பீடம் 1977ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட முதலாவது அரபிக் கலாபீடம் என்பது மிக முக்கியமாக குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விடயம். அக்கலாபீடம்
மாத்தளை டவுன் பள்ளி வாயிலில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு அது காலப்போக்கில் அங்கே அந்த மதரசாவினை கலாபுரத்தி ஆரம்பித்த கௌஸ் ஆலிம் அவர்கள் வயோதிபத்தின் காரணமாக, உடல் ஆரோக்கியமின்மையின் காரணமாக அது மூடப்படக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டு அப்படி அது மூடப்பட்டது. அச்சந்தர்ப்பத்தில் முஹாஜிரின் உஸ்தாத் நாயம் அவர்கள் ரைத்தலாவலை பள்ளி வாயிலில் ஒரு 7-8 மாணவர்களை வைத்து பாடம் நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள். இந்த மதரசாவை நஜாஹியா கலாபுரத்தை உயிர்ப்பிக்க வேண்டும் என்ற நன்னோக்கோடு அந்த மாணவரை அழைத்துக் கொண்டு வந்து கொங்காவல ஜும்மா பள்ளி வயலில் நஜாஹியா என்ற நாமத்திலே மீண்டும் அந்த மதரசாவினை ஆரம்பித்து நடாத்தி வந்தவர்தான் ஷேகுன் நஜா அவர்கள். ஆனால் எங்களை விட்டு பிரிந்து 2 வருடங்கள் கழிந்து விட்டாலும் எங்கள் உள்ளங்களிலே அவர் வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார் என்பதை நாம் யாரும் மறக்க முடியாது. உடைய வாழ்நாளை பரிபூர்ணமாக கல்விக்காக வேண்டி அர்ப்பணித்த ஒரு மாமனிதர். ஹைருக்கும் மன் தஅல்லமல் குர்ஆன வ அல்லம, உங்களில் சிறந்தவர் குர்ஆனை கற்று அதை மற்றவர்களுக்கும் கற்றுக் கொடுப்பவர் என கண்மை நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்ன பொன்மொழி கேட்ப தன் வாழ்நாளை பரிபூர்ணமாக கல்விக்காக வேண்டி அர்ப்பணித்த ஒரு மாமனிதர். உடைய வாலிப காலம் முதல் அவரை நமக்கு நன்கு பரிச்சயம், நமக்கு நன்றாக அவரை தெரியும். அவருடைய வாலிப காலம் முதல் இறுதி மூச்சை விடுகின்ற வரைக்கும் கல்விக்காக வேண்டியே தன்னை நாடி வருகின்ற பிள்ளை செல்வங்களை கல்வி செல்வங்களாக மாற்றுவதற்காக வேண்டி தன்னையே அர்ப்பணித்த ஒரு மாமனிதர் தான் முஹாஜிரின் உஸ்தாத் நாயம் அவர்கள். ஆரம்ப கால மதரசாவின் நிலை அது மிக ஒரு நெருக்கடியான பொருளாதார வசதிகள் குன்றிய ஒரு அமைப்பிலே தான் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது. ஒரு 35 மாணவர்கள் அந்த மதரசாவிலே ஆரம்பமாக ஓதிக்கொண்டிருந்தார்கள். 1977ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட கலாபுரத்தில் 1979ஆம் ஆண்டு நாங்கள் சங்கமமானோம். ஆரம்ப காலத்திலே அக்கலாபுரத்தில் ஏற்பட்ட பொருளாதார நெருக்கடி, மாணவர்களுக்கான உணவு பற்றாக்குறை, இவைகளை நிவர்த்தி செய்வதற்காக வேண்டிய மாத்தையிலே வாழ்ந்த கண்ணியத்துக்குரிய சில சகோதரர்கள் ஒரு மாணவனுக்கு தான் மூவேளையும் உணவளிப்பதாக பொறுப்படுத்தி அவர்கள் உணவளித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். 15 கண்ணியவான்கள். உடைய கபடி அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானுத்தார சொற்க பூஞ்சொலை ஆக்கி வைக்க வேண்டும். மாணவர்களே சென்று அந்த உணவுகளை எடுத்துக்கொண்டு வந்து பள்ளி மதரசாவில் ஒன்றாக சேர்ந்து சாப்பிடுவார்கள். 35 மாணவர்களும் 3 உஸ்தாதுமார்களுமாக 15 பேருடைய உணவை 38 பேராக சாப்பிட வேண்டிய சூழ்நிலை தான் மதரசாவின் ஆரம்ப காலம் இருந்தது. நான் இங்கே ஞாபகப்படுத்த வருகின்ற விடயம் என்னவென்றால், உஸ்தாது நாயகம் அவர்கள் காலை முதல் பாடங்களை நடாத்திவிட்டு 39வது ஒரு நபராக தானும் அந்த உணவிலே கலந்து கொண்டால் பிள்ளைகளுடைய உணவிலே இன்னும் சிக்கல் ஏற்படும் என்ற எண்ணத்திலே பாடத்தை நடாத்தி முடித்துவிட்டு தன்னுடைய வீட்டுக்கு சென்று விடுவார்கள் உண்பதற்காக வேண்டி. அப்படியான ஒரு நல்ல பண்பாடான மனிதர் தான் உஸ்தாது நாயகம் முஹாஜிர் நபி அவர்கள். அவருடைய பண்பாடுகள் எப்படி அமைந்தது என்றால், என்னுடைய வாழ்க்கையிலே அவரோடு நெருங்கிய பழகிய அமைப்பில் எனக்கு தெரிந்த ஒரு முக்கியமான விடயத்தை ஞாபகப்படுத்துவதாக இருந்தால், ஆரம்ப காலத்திலே நாம் அவரோட ஆரம்ப காலமாக நெருக்கமாக இருந்தவர்கள். அவருடைய ஆடை ஒரு நாள் கழுவி கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் விரும்பி அடைந்து கொண்டோம். அவருக்கு தெரியாமல் அவருடைய ஆடையை கழுவி அதை செப்பனிட்டு அவருக்கு கொடுத்த பொழுது அவர் எங்களை வரவேற்பாரின் அடிப்படையில் தான் கொடுத்தோம். ஆனால் அவர் எங்களை கடிந்து கொண்டார். உங்களுடைய பெற்றோர் இங்கே உங்களை அனுப்பியிருப்பது என்னுடைய ஆடைகளை கழுவுவதற்காக வேண்டிய அல்ல, எனக்கு ஊழியம் செய்வதற்காக வேண்டிய அல்ல, இதற்கு பின்னால் இப்படியான காரியங்களை நீங்கள் செய்யக்கூடாது என்பதாக எங்களை கடிந்து கொண்டார். எனக்கு மாத்திரமல்ல, எந்த உஸ்தாதுடைய ஆடைகளையும் நீங்கள் கல்விக்கு கொடுக்க கூடாது என்ற அடிப்படையை உஸ்தாது நாயம் அவர்கள் நமக்கு அன்று கற்றுத் தந்தார்கள். அந்த அளவுக்கு மாணவர்களிடத்திலே தனது வேலைகளை கூட வாங்கிக் கொள்ளாத அளவுக்கு ஒரு புனிதத்துவமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தவர்தான் நம்ம உஸ்தாது நாயம் அவர்கள். மாணவர்கள் மீது அளவு கடந்த அன்புள்ளவர்கள். இப்ப சந்தர்ப்பத்திலே ஒரு மாணவன் மதரசாவை விட்டு ஒரு குற்றத்துக்காக தவறுக்காக வெளியேற்றப்பட வேண்டும் என மற்றொரு ஆசிரியர் சொன்ன பொழுது, உஸ்தாது சொன்ன பொழுதும்
அவர் மாணவரின் பக்கம் நின்று அவரை வெளியே போட முடியாது என்றால் அவருடைய எதிர்காலத்துக்கு நான் பதில் சொல்ல முடியாது. அவர் ஓதலாம், வேறொரு மதரசாவில் போய் ஓதலாம், இல்லை ஓதாமல் அவருடைய வாழ்க்கை சின்ன பின்னமாய் போய்விடலாம். அப்படி ஆகிவிட்டால் அவருடைய எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு என்னால் பதில் சொல்ல முடியாது. உஸ்தாத் சொல்லுகிறார் அவரை வெளியே போட்டாக வேண்டும், அப்படி இல்லை என்றால் நான் மதரசாவை விட்டு வெளியாக வேண்டும் ஒரு நிலைப்பாடு வந்த பொழுது உஸ்தாத் எங்கே நின்றார் என்றார், நீங்கள் ஆலிமாகிவிட்டேன், நீங்கள் ஒரு ஆலிம், நீங்க வெளியே போகலாம் தாராளமாக, பிரச்சனை இல்லை, உங்களுக்காக வேண்டி மாணவனை நான் வெளியேற்ற மாட்டேன். அவன் நாம் வளர்த்த பிள்ளை, நம்முடைய வளர்ப்பிலே தான் அவன் அப்படி நடந்திருக்கிறான் என்றால் நாம் செய்த பிள்ளை ஒரு காரணங்களை வெளியே போட முடியாது என்ற மாணவர்கள் பக்கம் நின்று மாணவர்கள் அந்த அளவுக்கு அன்புள்ள ஒரு உஸ்தாதாக, ஒரு தந்தையாக அவர்கள் அன்று நமக்கு வழிகாட்டி தந்தார்கள். சகோதரர்கள், ஒரு மாணவரை ஏதாவது குற்றத்துக்கு தண்டித்து விட்டால், என்னை பொறுத்தவரையில் எனக்கு தெரிந்த வகையில் ஒரு மாணவனை அவர் தண்டித்து விட்டால் 10-15 நிமிடங்களுக்கு பின்னால் அந்த மாணவனை கூப்பிட்டு, ஏனப்பா அடி வாங்குகிறாய், ஏன் இடத்தை அடி வாங்கிக் கொள்கிறாய், நல்லவனாக வாழக்கூடாதா, நல்லவனாக தெரிந்து இருக்கக்கூடாதா, இப்படி எல்லாம் தான் அடித்ததற்காக தண்டித்ததற்காக வேண்டி வருந்துகின்ற ஒரு பின்னணியை கொண்டவர்தான் உஸ்தாத் நாயம் அவர்கள். மதரசாவுடைய காயிதாக்கள், சட்டத்திட்டங்கள் இருக்கும். உதாரணமாக அஸ்ர் தொழுகைக்கு பின்னால் கட்டாயமாக விளையாடியாக வேண்டும், இந்த பக்கத்தில் விளையாடக்கூடாது, இந்த பக்கத்தில் நாம் விளையாட வேண்டும் ஒரு சட்டம் மதரசாவில் இருந்தால் ஒரு சில மாணவர்கள் விளையாடக்கூடாது என்ற பக்கத்தில் போய் விளையாடுவார்கள். திடீரென உஸ்தாத் நாயம் அவர்கள் வெளியிலே போக வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் மாணவர்கள் விளையாடி கொண்டிருப்பதை கண்டுகொள்வார்கள். ஆனால் அவர்களை காணாததை போன்று மத்த பக்கத்தை பார்த்து கொண்டு அப்படி அப்படியே நகர்ந்து சென்று விடுவார். ஏனென்றால் அவருடைய ஆளுமை, மாணவர்கள் விளையாடுகின்ற பக்கத்தை பார்த்து விட்டால் அவர்களை கூப்பிட்டு தண்டிக்க வேண்டும். தண்டிக்காமல் விட்டு விட்டால் அவர்கள் கணக்கெடுக்காமல் போய்விடார்கள், அந்த சட்டத்தை மதிக்காமல் விட்டு விடுவார்கள். அதனால் அவர்களை கண்டுகொள்ளாமல் மற்ற பக்கத்தை பார்த்து கொண்டு நகர்ந்து செல்கின்ற அளவுக்கு மாணவர்கள் மீது அளவு கடந்த அன்புள்ளவர்களாக உஸ்தாத் நாயம் அவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள். உஸ்தாத் நாயம் கல்லூரிக்கு மாத்திரமல்ல, மாத்தளை வாழ் மக்களுக்கு சன்மார்க்க பணி, சன்மார்க்க கல்வியை கொடுப்பதில் அவர்கள் ஆற்றிய பங்களிப்புகள் ஏராளம். மாத்தளை வாழ் மக்களுக்கு மார்க்கத்தின் பாதையை, கண்களை திறந்து விட்டவர்கள் முஹாஜிரின் உஸ்தாத் நாயம் சொன்னால் அது மிகையாகாது. தனது மார்க்க பயணத்தில், மார்க்க பணியில் பாரிய எதிர்ப்புகளுக்கு முகம் கொடுத்திருக்கிறார்கள். உஸ்தாத் 1977 ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட கலாபீடம் இன்றைக்கு ஏறக்கூடிய ஒரு 50 வருடங்கள் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அவர்கள் நடந்து வந்த பாதையை திரும்பி பார்த்தால் செங்கமல வரவேற்பில்லை. எத்தனையோ மேடு பள்ளங்கள், எத்தனையோ நச்சு பாம்புகள், எத்தனையோ பிரச்சனைகளுக்கு, கஷ்டங்களுக்கு மத்தியிலே தான் இந்த 50 வருட காலத்தில் அவர்கள் ஓட்டிக் கொண்டு வந்தார்கள். வீர நடை போட்டார்கள். எங்கேயுமே மதரசாவை அவர்கள் கீழே விடவில்லை. அன்றைய பிரச்சனைகள் வந்த பொழுது அவர்களுக்கு தோளோடு தோளாக நின்று உத்தாசை புரிந்தவர்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார்கள். அரூஸ் மௌலவி அவர்கள், ஜசீல் மௌலவி, ரிஷான் மௌலவி, ரைஹான் மௌலவி அவர்கள், லரிப் மௌலவி அவர்கள், எங்களுடைய முசம்பில் மௌலவி, ஷபானிஸ் மௌலவி, இவர்கள் எல்லோரும் உஸ்தாத் நாயகத்தோடு தோளுக்கு தோல் நின்று மதரசாவை கட்டி எழுப்புவதற்காக வேண்டி அவர் கொத்தாசை புரிந்தவர்கள் இங்கே கண் முன்னே இன்னும் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த அளவுக்கு ஒரு நெருக்கடியான பின்னணிக்கு மத்தியிலே தான் அந்த கலாபீடம் வளர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது. அக்கலாசாலையை அழித்தொழிக்க எடுக்கப்பட்ட முயற்சிகள் ஏராளம். அத்தனை முயற்சிகளையும் தயங்காமல் தன்னுடைய துஆ என்ற ஆயத்தினால் தட்டி அந்த முயற்சிகளை தவிடுபடியாக்கிய ஒரு மாமனிதர் தான் உஸ்தாத் நாயம் என்றால் மிகையாகாது. துஆவிலே இருந்து அத்தனை பிரச்சனைகளையும் முடிவுக்கு கொண்டு வந்த ஒரு மாமனிதர் தான் நமது உஸ்தாத் நாயம் அவர்கள். அவர்களை கண்ட பகைவர்கள் கூட வாளை சுருட்டி கொண்டு ஓடிய வரலாறுகள் ஏராளமாக இருக்கின்றது. சுயநலம் கருதாது மார்க்க பிரச்சாரங்கள் செய்தவர். ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே நம்மிடத்திலே சொன்னார் உஸ்தாத் நாயம் அவர்கள், ஊரை சொல்ல மாட்டேன், ஒரு முக்கியமான விடயத்தை ஞாபகப்படுத்துகிறேன், உங்களுக்கு எதிர்காலத்தில் தேவைப்படும். நான் ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே ஒரு நோன்பிலே 27ஆம் இரவையிலே
ஒரு பள்ளி வயலுக்கு பயானுக்காக வேண்டி அழைக்கப்பட்டிருந்தேன். என் ஒரு காரை வாடகைக்கு அமர்த்திக் கொண்டு வருமாறு கேட்டார்கள். நான் ஒரு காரை வாடகைக்கு அமர்த்திக் கொண்டு அங்கே பயானுக்கு சென்றிருந்தேன். அழகிய முறையில் வரவேற்றார்கள். பயான் முடிந்தது. கண்ணியமாக சிற்றுண்டிகளை தந்து கவனித்தார்கள். விடைபெறுகின்ற பொழுது ஜஸாக் அல்லாஹ், மிக சந்தோஷம், நன்றாக இருந்தது பயான் என்பதாக சொல்லி அனுப்பினார்கள். அந்த வாடகைக்கு அமர்த்தப்பட்ட அந்த காருக்கு கூட நான் என் கையினால் தான் அதற்குரிய வாடகையை கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டேன். மனம் மகிழ்ச்சியோடு சந்தோஷமாக திரும்பி வந்தேன். ஏனென்றால் நாம் அவர்களுக்கு சென்றதை உபதேசம் செய்வதற்கு பணத்துக்காக வேண்டிய அல்ல. இடத்தை சொல்லவில்லை எங்கே என்று இப்படியான சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு ஏற்பட்டால் முக மகிழ்ச்சியோடு நீங்கள் திரும்பி வரும் என்பதாக நமக்கு புத்துமதி சொல்லி தந்தார்கள் நமது உஸ்தாத் நாயம் அவர்கள். அவரை அறியாத இலங்கையில யாருமே இருக்க முடியாது. இன்று வரை அந்நஜா கலையகம் அன்னாரின் முஹிப்பீன்களால் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. இன்று இலங்கையிலே நடைபெறுகின்ற மதரசாக்களை அநேகமாக எடுத்துக் கொண்டால் மதரசாவை நடாத்துவதற்கு, பொருளாதாரத்தை வரவேற்பதற்காக வேண்டி, பொருளாதார நெருக்கடிகளை நீக்கிக் கொள்வதற்காக வேண்டி வசூல் வேட்டைகள் நடைபெறுவதை ஆங்காங்க நாம் நாடுபூராக நடைபெறுவதை விளங்கி வைத்திருக்கிறோம். ஒரு மாணவனை கூட அவர் வாழ்நாள் காலம் எல்லாம் மதரசா வசூலுக்கு என அனுப்பிய வரலாறே இல்லை. அவருடைய முஹிப்பீன்களை மாத்திரம் வைத்துக் ஒரு மதரசாவை நடாத்தி கொண்டு வந்தார்கள். அன்னார் மறைந்து 2 வருடங்களாகிவிட்டாலும் இன்று கூட அன்னாருடைய முஹிப்பீன்களின் ஒத்தாசையினால் தான் அந்த நஜாஹியா கலாபிடம் வீர நடை போட்டிக் கொண்டிருக்கின்றது. கனிமானவர்களே, அவர்கள் மிக ஆளுமை மிக்கவர்கள், ஆளுமை உள்ளவர்கள். அவர்கள் இந்த மாணவனை பெரிதாக தண்டிப்பதில்லை. ஆனால் அவரை ஒரு மாணவன் கண்டுவிட்டால் பயந்து நடுங்க வேண்டிய சூழலிலே அவர் இருப்பார். ஆனால் அடிப்பதில்லை, ஏசுவதில்லை, நெருக்கமாக பழகுவார்கள். ஒவ்வொரு மாணவனும் நினைப்பார், உஸ்தாத் என்னோடு தான் இறக்கம். ஒவ்வொரு மாணவரும் உஸ்தாத் என்னோடு தான் இறக்கம் என நினைக்கின்ற எல்லோரோடும் மிக்க நெருக்கமாக அன்பாக இருந்தவர்கள் தான் உஸ்தாத் நாயம் அவர்கள். தனது வேதனத்தை குறைவாக பெற்றுக் கொண்டு தன்னத்திலே ஓதிய மாணவர்களை தன் கலாபுரத்தை உஸ்தாதுமார்களாக வைத்துக் கொண்டு தன் மாணவர்களுக்கு பெரிய ஊதியங்கள் வேதனங்களை கொடுத்து அவர்களை விட சின்ன ஊதியத்திலே தன் வாழ்நாளை கழித்தவர்கள் தான் அவர்கள். அவரது ஒரு நாள் சந்தர்ப்பத்தில் நாம் கேட்டோம், உங்களுடைய மாணவர் அவர் உஸ்தாதுமார்களாக இருக்கிறார்கள், பெரிய ஊதியம் கொடுக்கிறீர்களே, நீங்கள் ஏன் அவர்களை விட சின்ன ஊதியத்திலே இங்கே பணி செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் கேட்ட பொழுது அவர் சொன்னார், எனக்கு எதற்காக வேண்டிய பணம், எனது பிள்ளைகள் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் சந்தோஷமாக வாழ வேண்டும், அதுதான் எனக்குரிய சந்தோஷம். அதை பார்த்து தான் நான் மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன், எனக்கு பணம் எதற்கப்பா என்பதாக நம்மை பார்த்து அவர்கள் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கேட்கிறார்கள். அவர்கள் அவருடைய உஸ்தாதுமார்களை எந்த அளவு கண்ணியப்படுத்தினார்கள் என்றால், திடீரென அவருடைய உஸ்தாதுமார்கள் எங்களுடைய மதரசாவுக்கு சமூகம் அளிப்பார்கள். அவர் பாறை நடத்தி கொண்டிருப்பார், எங்களுடைய வகுப்புகளுக்கு பாறை நடத்தி கொண்டிருப்பார். அவருடைய உஸ்தாதுமார் திடீரென மதரசாவுக்கு வருகை தருகின்ற பொழுதும் அவருடைய இடத்தை விட்டு உடனே எழும்பி விடுவார். எழும்பி தன்னுடைய உஸ்தாதை அதே இடத்தில் அமர வைத்து, நீங்கள் பாறை நடத்துங்கள் உஸ்தாத் என்பதை சொல்லிவிட்டு அந்த இடத்தில் விலகி சென்று விடுவார். அந்த அளவுக்கு உஸ்தாதுமாரை மதித்தார். தன்னுடைய உஸ்தாதுமாரை மதிக்கக்கூடிய ஒரு மாமனிதர். ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே எனது வீட்டிலே, நான் கிக்கராவை பிறப்பிடமாக கொண்டவன், எனது வீட்டிலே அவர்களும் அவர்களுடைய உஸ்தாதும் ஒரே இரவையில் தங்க வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டது. வஹாபிச கொள்கைக்கு எதிராக வாதாட வேண்டிய, விவாதம் ஒன்றை செய்ய வேண்டிய சந்தர்ப்பத்திலே எனது வீட்டிலே தங்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்ட பொழுதும் நான் எதே உஸ்தாத் முஹாஜிரின் உஸ்தாத் நாயம் அவர்களுக்கும் அவருடைய உஸ்தாத் அகமது முஹதீன் உஸ்தாத் நாயம் அவர்களுக்கும் படுக்கை ஏற்பாடு செய்து கொடுத்தேன் 2 அறைகளில். அந்த 2 அறைகளுக்கும் ஒரே தொடர்பு. ஒரு படுக்கை சற்று உயரமானது, மற்ற படுக்கை அதை விட கொஞ்சம் கட்டையானது. நான்
உஸ்தாத் நாயம் அவர்களுக்கு உயரமான அந்த கட்டிலே படுப்பதற்குரிய உறங்குவதற்குரிய ஏற்பாடுகளை செய்து கொடுத்துவிட்டு மற்றைய கட்டிலை அவருடைய உஸ்தாத் அவர்களுக்கு ஏற்பாடு செய்து கொடுத்து உறங்க சொன்ன பொழுது உஸ்தாத் அவர்கள் திடீரென எழுந்து தனது உஸ்தாதை அழைத்து அவரை கையை பிடித்து கூட்டிக் கொண்டு வந்து உயரமான கட்டிலில் அவரை உறங்க வைத்து விட்டு எமது உஸ்தாத் அவர்கள் அதை விட சற்று உயரம் குறைந்த ஆசனத்திலே கட்டிலே போய் உறங்கினார்கள். கேட்ட பொழுது அவர் சொன்னார், நான் உங்களுடைய உஸ்தாத், நீங்கள் என்னை கண்ணியப்படுத்துகிறீர்கள், ஆனால் அவர்கள் என்னுடைய உஸ்தாத், அவர் என்னை விட ஒரு உயரத்திலே குறைந்த கட்டிலில் உறங்குவதை கூட நான் விரும்பவில்லை, அது நான் அவருக்கு கொடுக்கின்ற கண்ணியமாக அமையாது என்பதாக சொல்லிவிட்டு அந்த அளவுக்கு தன் உஸ்தாத்மார்களை மதித்த ஒரு மகான்தான் முஹாஜிரின் நஜீபி அவர்கள். இன்று கூட அன்னார் மறைந்து 2 ஆண்டுகள் கழிந்து விட்டாலும் எல்லோரும் உள்ளத்திலேயும் அவர் உயிர் வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார். அவரை மறக்க முடியாது. அவர் ஒரு பெரிய செல்வந்தன் அல்ல, பணம் படைத்த ஒரு மனிதர் அல்ல, ஆனால் மனம் நிறைந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார்கள். எமது கலாபுரத்திற்கு நிரந்தர வருமானம் இருக்கவில்லை. நிரந்தர வருமானம் ஒன்றை உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி நாங்கள் ஒரு திட்டத்தை ஆரம்பித்து ஒரு வயல் காணியை வாங்குவதற்காக வேண்டி ஏற்பாடுகளை செய்த பொழுதும் நாங்கள் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை உஸ்தாது நாயம் அவர்கள் அதற்கு பங்களிப்பு செய்வார்கள் என்று. ஆனால் அவர் என்ன சொன்னார், முதலாவது ஆரம்பித்து வைத்தார், அந்த வயல் காணியை வாங்குவதற்காக வேண்டி நான் 1 லட்சம் ரூபாய் பணத்தை உங்களுக்கு தருகிறேன் என்பதாக சொல்லி 1 லட்சம் ரூபாய் பணத்தை உஸ்தாதம் அவர்கள் 2 கையினாலும் துவா செய்து தந்தார்கள். மல என பணம் சேர்ந்தது, வயலை வாங்கினோம். ஆனால் 1 லட்சம் ரூபாய் பணம் தருகின்ற அளவுக்கு ஒரு பெரிய செல்வந்தன் அல்ல. அவருடைய தக்வா, அவருடைய இறையச்சம், அல்லாஹ்வுக்கும் அவருக்கும் இடையே நெருக்கமான தொடர்பு, அவர் பெரிய சீமானாக வாழ்ந்தார், செல்வந்தனாக வாழ்ந்தார். அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானுஹு தஆலா அத்தகைய ஒரு மனிதனை 2வது நினைவு நாளையிலே இந்த இடத்திலே கூடியிருப்பதற்கு நம் எல்லோருக்கும் சந்தர்ப்பத்தை தந்திருக்கிறானே, இது அல்லாஹ் நம் மீது கொண்ட ஒரு அருள் என்பதாகத்தான் நான் சொல்லுவேன். அப்படி ஒரு நல்ல மனிதரிலே நினைவு நாளையிலே இந்த இடத்திலே கூடியிருப்புகிறோம். அல்லாஹ் நீண்ட நேரம் பேசவில்லை. அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானுஹு தஆலா முஹாஜிரின் உஸ்தாத் நாயம் அவர்களையும் நம்மையும் நம்முடைய பெற்றோர்களையும் அன்பு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஃபிர்தௌஸ் என்ற சொர்க்கத்தில் ஒன்று சேர்த்து கல்மை நாயகம் நிலையை வாழ வைப்பாராக என வேண்டி விடைபெறுகிறேன். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. உங்கள் மத்தியிலே சிறப்புரை தந்து விடைபெற்றிருக்கின்ற கண்டி கலகெதர ஜாமியுல் அன்வர் ஜுமா பெரிபள்ளிவாசனுடைய பிரதம பேஷ் இமாம், கண்ணியத்துக்கும் பெருமதிப்புக்கும் உரிய மௌலானா மௌலவி AR இப்ராஹிம் ஷாஹிப் நஜாஹி ஹசரத் அவர்களுக்கு உளமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லிக் கொள்கின்றோம். இலங்கையின் மத்திய மாகாணம் மாத்தளையிலே அமைந்திருக்கின்ற நஜாஹியா அரபு கலாபீடத்தினுடைய ஸ்தாபகர் எமது கண்ணியத்துக்கும் பெருமதிப்புக்கும் உரிய மௌலானா மௌலவி அல்ஹாஜ் முஹாஜிரின் இப்னு அப்துல் லதீஃப் நத்வி அவர்களுடைய இந்த 2வது ஆண்டு கதமுல் குர்ஆன் நிகழ்விலே நாங்கள் இணைந்திருக்கின்றோம். இந்த நிகழ்வோடு இணைந்திருக்கின்ற எமது உலமாக்களையும் இங்கே வருகின்றிருக்கின்றவர்களையும் நாங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை ஞாபகமூட்டிக் கொள்கின்றோம். எமது அன்பான அழைப்பினை ஏற்று இங்கே வருகின்றிருக்கின்ற கண்ணியமிக்க உலமாக்கல் வரிசையிலே கண்ணியத்துக்குரிய மௌலவி BM ஜசீல் நஜாஹி, கண்ணியத்துக்குரிய மௌலவி UL முஸம்மில் நஜாஹி, கண்ணியத்துக்குரிய மௌலவி NA லரீஃப் நஜாஹி, கண்ணியத்துக்குரிய மௌலவி AWM ரைஹான் நஜாஹி, கண்ணியத்துக்குரிய மௌலவி MM அருஸ் நஜாஹி, கண்ணியத்துக்குரிய மௌலவி AL நசீர் நஜாஹி, கண்ணியத்துக்குரிய மௌலவி அப்துல் கஃபார் நஜாஹி ஆகிய உலமாக்களையும் நாங்கள் அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கின்றோம். இந்த நிகழ்வின் ஆரம்பத்திலிருந்து இதுவரைக்கும் எங்களோடு கைகோர்த்திருக்கின்ற எமது
ஊரினை வழிநடாத்தி கொண்டிருக்கின்ற, ஊரின் பெருமைகளை சிறப்பாக இப்பொழுது இயக்கி வருகின்ற எமது கல்முனை மஹீதீன் ஜும்மா பெரிய பள்ளிவாசல், கடற்கரை பள்ளிவாசல், நாகூர் ஆண்டகை தர்கா ஷரீஃபினுடைய நிர்வாகத்துடைய தலைவர் அல்ஹாஜ் அப்துல் அசீஸ் ஹாஜியார் அவர்களையும் இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்திலே நாங்கள் அன்போடு மீண்டும் ஒரு முறை விழித்துக் கொள்கின்றோம். முல்தசம் டிராவல்ஸ் நிறுவனத்துடைய முகாமைத்துவ பணிப்பாளர் அல்ஹாஜ் முகத்தசி ஹாஜியார் அவர்களையும், அதுபோல இங்கே வருகின்றிருக்கின்ற கண்ணியத்துக்குரிய மௌலவி நவாஸ் மன்ஃபை, கண்ணியத்துக்குரிய மௌலவி ஜயித் ஹிகமி, கண்ணியத்துக்குரிய மௌலவி ஃபர்ஜாத் மஹ்லரி, கண்ணியத்துக்குரிய மௌலவி முஆதிர் முஸ்தபி, கண்ணியத்துக்குரிய மௌலவி ரொஷான் ஹவுசி, கண்ணியத்துக்குரிய ஹாஃபில் சிராஜ் நஜாஹி அவர்களையும் இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்திலே நாங்கள் அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கின்றோம். இந்த நிகழ்வுகளை சிறப்பாக நெறிப்படுத்தி தந்து கொண்டிருக்கின்ற எமது தாருஸ் ஸஃபா அமையத்துடைய ஸ்தாபகர், கல்முனை ஃபாத்திமது ஜஹ்ரா அரபு கலாசாலையினுடைய ஸ்தாபகர் தலைவர் அல்ஹாஜ் AR சஃபா முஹம்மது நஜாஹி முகத்தபுல் காதிரி ஆலிம் அவர்களையும் இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்திலே நாங்கள் விழித்துக் கொள்கின்றோம். அதுபோல இந்த நிகழ்வோடு இணைந்திருக்கின்ற எமது தாருஸ் ஸஃபா அமையத்தினுடைய அத்தனை உறுப்பினர்களையும் அன்போடு விழித்துக் கொண்டு நிகழ்வில் அடுத்து நன்றி உரை அதனை தருவதற்காக நாங்கள் அன்போடு அழைக்கின்றோம். கண்ணியத்துக்குரிய மௌலானா மௌலவி DM ரிசான் நஜாஹி அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹி வஹ்தஹு வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா மன் லா நபிய்ய பஅத அம்மா பஅத். قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. எல்லா புகழும் அல்லாஹ்வுக்கே, ஸலாத்தும் ஸலாமும் மாநபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீது என்றென்று முறித்தாகட்டுமாக என்று கேட்டவனாக, எங்கள் உஸ்தாது நாயகம் முஹாஜிரின் நதிவி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹ் அவர்கள் எங்களை விட்டு பிரிந்த 2வது வருட நினைவு தினத்தில் தாருஸ் ஸஃபா மையத்தின் உரிமையாளர், அவர்களின் மாணவர் ஸஃபா மௌலை நஜாஹி அவர்களிற்கு முதலில் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள கடமை பெற்றிருக்கிறோம். இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்த வேண்டும், உஸ்தாது நாயகத்தை நினைவு தினத்தை நாங்கள் பகிரங்கப்படுத்த வேண்டும், இதற்கு நீங்கள் இடம் தர வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்ட பொழுது சிறப்பாக நாங்கள் செய்யலாம், சகல ஏற்பாடுகளையும் செய்து தருகிறேன், நீங்கள் யார் யார் சமூகம் அளிக்கிறீர்கள் என்ற ஒரு கேள்வி மாத்திரம்தான் கேட்கப்பட்டது. மாஷா அல்லாஹ், அந்த நேரத்தில் பெயர்கள் குறிப்பிடப்பட்ட எங்களது பழைய மதரசாவின் ஆரம்ப மாணவர்களில் ஒருவர் தான் உங்களுக்கு முன்னால் உஸ்தாது நாயகத்தை பற்றி தெளிவாக சொன்னார்கள். இப்ராஹிம் மௌலவி, கலகதர ஜும்மா பள்ளிவாசலின் இமாம். கிட்டத்தட்ட 41 வருடங்களாக அந்த பள்ளியிலே இமாமாக கடமையாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். சுப்ஹானல்லாஹ், 41 வருடங்கள், ஒரு சாதனை. இன்னும் எங்களது, நான் நன்றி சொல்வதற்கு சில வார்த்தைகள் சொல்ல வேண்டும். உஸ்தாது நாயகம் அவர்கள் கொள்கையை எடுத்துச் சொல்வதில் தனித்துவமான ஒரு தைரியசாலி. உங்களில் யார் யார் அவர்களோடு நெருங்கி பழகினர்கள் என்று தெரியாது. சுன்னத்து வல் ஜமாத் என்ற கொள்கை அழிக்கப்பட வேண்டும், ஒழிக்கப்பட வேண்டும், ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என்று கங்கணம் கட்டி வஹாபிகள் போராடுகின்ற நேரங்களில் எல்லாம் உஸ்தாது நாயகம் அவர்கள் தனித்துவமான தைரியத்தோடு எதிர்த்து நிற்பார்கள். உஸ்தாது நாயகத்தை இல்லாதொழிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கட்டம் என் மாத்தையிலே ஏற்படுகிறது. அப்பொழுது நாமும் அங்கே இருக்கிறோம். அருமையானவர்களே, பயம் என்றால் உஸ்தாது நாயகத்துக்கு தெரியாது. நாம் அவரோடு இருந்தால், குறிப்பாக அந்த பிரச்சனையான உச்சகட்ட காலங்களை நானும் அந்த வர்ற உறவுக்கார மூளை லரி மூளை நாங்க உஸ்தாது நாயகத்தை பஸ்ஸுக்கு, ஏன்னா மாத்தள நகரத்தில் மதரசா, அங்கிருந்து ஒரு 10 மைல் வீட்டுக்கு போக வேண்டும். பஸ்ஸுக்கு போகும் பொழுது நாங்கள் அவரை இன்னும் உலமாக்கள் வருவார்கள் இருந்தாலும் அங்கே அவரை அழைத்து செல்லுகின்ற பொழுது ஒரு கருப்பு கொடை வைத்திருந்தார்கள். அந்த கொடையை இப்படித்தான் பிடித்து செல்வார்கள். அந்த கொடையை பிடித்து நடக்கின்ற நடையை பார்க்கின்ற ஊர் மக்கள் கொடைக்கில எந்திய வச்சிருக்கிறாரோ தெரியா. சுப்ஹானல்லாஹ், அப்படின்னு எதிரி பயப்படுவாங்க. நாங்க விளையாட்ட சொல்லுவோம், உஸ்தானா எங்களுக்கு அடிக்க வந்தா நாங்க கூட கொடைக்கில ஒழிக்குவோமே, சிரிப்பாங்க. அப்படி கொள்கையை வளர்க்கணும்ன்றதுக்காக வேண்டி பல தியாகங்கள். பொருளாதாரம், அந்த எங்களை இப்ராஹிம் அலி சொன்னது போல பொருளாதாரம் இங்கிறது உஸ்தானாட்ட இருக்கல. ஆனா யாரு போனாலும் டீ கிடைக்கும். எந்த அளவுக்கு அவங்களோட அந்த இறக்க கொள்ளும் சுன்னத்துல் ஜமாத் மக்களிடத்தில் இருக்கிறது, இது இல்லாதவர்கள் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும்.
ஒஸ்தாது நாயகர், நான் மாணவன், எந்த மாணவனா இருக்கட்டும், வந்தா ரூம் கூட போய் சலாத்தை கொடுத்தா, சாப்பிட்டீங்களா, யார்கிட்ட கேட்கிற மாணவன்ட்டு, ஓமோஸ்தான் நானே சாப்பிட்டோம். டீ குடிச்சா, ஏண்டா சாப்பிட்டியா, சரி நீ சாப்பிட்ட, அப்ப நான் டீ வாங்கி தரேன் குடி. அந்த பாசத்தை பாருங்களேன். அதனாலதான் அவங்க சொன்னாங்க, இப்ப நானும் சொல்லி இவரும் சொல்லு என்னோட தான் வர, இவர் சொல்ல இல்ல என்னோட தான் வரக்கும். அப்படிங்கிற ஒரு தனித்துவமான குணமும் பண்பும் உண்மையிலே அப்படி உலமாக்களை காண்றது மிச்சம் கஷ்டம். அப்படி தந்த கொள்கைக்காக வேண்டி மாஷா அல்லாஹ் அந்த அடிப்படையில உங்களுக்கும் அல்ல ஒரு பாக்கியத்தை தந்திருக்கிறார். என்ன, அவர மாணவர்கள் ஒருத்தர் தான் நீங்க குருவா ஏத்திக்கிற ஷஃபா முகமது ஆலிம். அந்த குணங்களை நாங்கள் காண முடிகிறது. எனவே இப்படி அந்த ஒஸ்தாது நாயகத்தை நினைக்கின்ற பொழுது அவர்களுக்காக வேண்டி, அவர்களை போன்றவர்களுக்காக வேண்டி துஆ செய்யக்கூடிய தன்மையை நாங்கள் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். எனவே இந்த மையத்தில், தாருஸ் ஸஃபா மையத்தில் எங்களோட ஒஸ்தாது நாயகத்தை நினைவுபடுத்துவதில் எங்களுக்கு அவங்களோட கால, நேரம், பொருள் எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி தந்து இந்த நிகழ்ச்சி அழகாக நடத்துவதற்கு இடம் தந்து ஒத்துழைத்த அவர்களுக்கு முதலில் நான் மனப்பூர்வமான நன்றியை நாங்கள் வந்திருக்கின்ற எல்லோரும் அவர் ஒஸ்தாது நாயகத்தின் மாணவர்கள் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து ஒஸ்தாநாயகத்துக்கு நன்மைகள் சேர்ப்பிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையோடும் ஆர்வத்தோடும் ஏராவூர் ஹசனியத்துல் காதிரியா அரபு கலாசாலையின் வளவாளர்களும் மாணவர்களும் வந்து கலந்து சிறப்பித்து தந்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கும் நஜாஹத் மദ്രസா மாணவர்களின் அடிப்படையில் மனப்பூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு ஒரு முக்கியமான பெயரை நீங்கள் உச்சரித்தீர்கள், அப்துல் அசீஸா. மாஷா அல்லாஹ், 2 பள்ளி, மாஷா அல்லாஹ் மாஷா அல்லாஹ். அதுல சந்தோஷம் என்னண்டா, சுன்னத்து வல் ஜமாத் கொள்கையில அடிப்படையில் போடைய பள்ளிகளுக்கு உள்ள தலைவர் எங்களோட ஒஸ்தாநாயகத்தினுடைய 2ஆம் வருட எங்களோட துஆ மஜ்லிஸ்ல கலந்து கொள்ற ஆரம்பத்திலிருந்து அவங்களும் கலந்துக்கிட்டு, அவங்களும் இந்த இருக்கக்கூடிய எல்லோரும், நீங்க எல்லோரும் யார் பேர் சொல்லல நினைக்க வேண்டாம், ஏன்னா சொல்லிட்டு இருந்தோம்டா கஷ்டம், இந்த வாலிபர் இருக்கிறாங்க, பெரியவங்க இருக்கிறாங்க, எல்லோரும் கலந்து கொண்டீர்கள், ஓதினீர்கள், துஆ செய்தீர்கள். அந்த எங்கட ஒஸ்தாது நீங்க சொல்றீங்க, இப்ப நீங்க கூட சொல்லுங்க, இல்ல எங்களுக்கும் ஒஸ்தாது தான் சொல்லுவீங்க. அது அப்படியான ஒரு தனித்துவ மனிதனால அவரை பத்தி வீடியோ நாங்க எந்த அளவுக்கு இருந்தோம்டா, முஹாஜி ஒஸ்தானோட ரூமுக்கு போயிட்டா நாங்க மாணவன் தான், கொஞ்சம் அந்த மாணவர்களை நான் கொஞ்சம் ஜோக்கா பேசுறேன் ஒஸ்தானாவோட பேசிட்டு பேசி நாங்க பேசிட்டே இருப்போம் 12 மணி. அப்போ ஒஸ்தா சொல்ல, போகடா போய் படுங்க. அந்த படுங்கன்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க, அதுல எங்களுக்கு ஒரு இன்பம். எப்படி அவங்க அந்த சொல்ற அந்த பாணிக்கு இது பாருங்க, அந்த பாணியை பாக்குறதுலயே செய்மடுக்கிறதுல ஒரு இன்பம். சரி ஒஸ்தானே கொஞ்ச நேரத்துக்கு போய் பேசிட்டு பேசுவாங்க. அப்ப துஆ செய்யுங்கன்னு சொன்னா அருமையானவர்களே, அப்படி ஒரு தனித்துவமான ஒரு கொள்கையும் புனிதத்துவமும் ஒரு நிரம்ப பெற்ற ஒரு உஸ்தாதின் மாணவர்கள் என்ற பெருமையோடு அந்த மஜ்லிஸ்ல கலந்து கொண்ட பாக்கியம் கழித்தவர்கள் நீங்கள் என்பதனையும் நீங்கள் சுன்னத்துல் வல் ஜமாத் என்ற அடிப்படையில் நினைவுபடுத்திக் கொள்வதில் எந்த தவறும் இல்லை. எனவே உங்கள் அனைவருக்கும் நாங்கள் அந்த அவர்கள் மாணவர்கள் என்ற உரிமையோடு, நீங்களும் எங்கள் அகீதாவின் ஒன்றித்த உறவினர்கள் என்ற உரிமையோடு உங்கள் எல்லோருக்கும் மனப்பூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு, இந்த நிகழ்ச்சியை அழகாக தொகுத்து தந்த சகோதரர் அவர்களுக்கும் நன்றியை கூறி, இந்த நன்றி கடனுக்காக வாய்ப்பு தந்த உங்கள் அதனை பொறுமையாக கேட்டு நின்ற உங்கள் எல்லோருக்கும் மீண்டும் நன்றியை கூறி விடைபெறுகிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நன்றி உரை தந்த கண்ணியத்துக்குரிய உலமா மௌலானா மௌலவி DM ரிசான் நஜாஹி ஹசரத் அவர்களுக்கு நாங்கள் உளமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லிக் கொள்கின்றோம். உண்மையிலே இந்த நிகழ்வோடு ஆரம்பத்திலிருந்து இணைந்திருக்கின்ற மற்றொருவர் கௌரவிக்கப்பட வேண்டிய ஒருவர்தான் எமது கிழக்கு மாகாணத்திலே, குறிப்பாக எமது பிரதேசத்திலே ஒரு மூத்த ஆலிம் என்றால் அவருடைய தந்தையார். அவர்கள் ஆரம்பித்த முல்தசம் டிராவல்ஸ் நிறுவனம் இப்பொழுதும் சிறப்பாக இயங்கிக் கொண்டு வருகிறது. அதனை இப்பொழுது வழிநடாத்தி கொண்டிருக்கின்ற அல்ஹாஜ் முகத்தசி ஹாஜியார் அவர்கள், எமது அன்புக்கும் மதிப்புக்கும் உரிய மௌலானா மௌலவி அல்ஹாஜ் முஹாஜிரின் இப்னு அப்துல் லத்தீப் நத்வி ஹசரத் அவர்களோடு ஆண்டியா புளியங்குளம், அதிலே 1984ஆம் ஆண்டு அவர்களோடு பயணித்தவர். உண்மையிலே அவருடைய அந்த பயணம் சிறப்பாக இருக்கும் என்று நாங்கள் நினைக்கின்றோம். இங்கே எங்கள் கண்முன்னே இருக்கின்றார்கள் அவர்கள், முகத்தசி ஹாஜியார் அவர்கள், அவர்களோடு நெருங்கி பழகிய ஒருவர். இந்த நிகழ்வோடு நீங்களும் இணைந்ததிட்டு நாங்களும் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். குறிப்பாக எமது கல்முனை மஹிதீன் ஜும்மா பள்ளிவாசல், கடற்கரை பள்ளிவாசல் நிர்வாகத்தினுடைய ஏராளமான உறுப்பினர்கள் இங்கே வருகை தந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களையும் இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்திலே
நாங்கள் அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கின்றோம். இறுதியாக யா நபி ஸலவாத் இருக்கிறது. இந்த நிகழ்வோடு உண்மையிலே எங்களது அன்பான அழைப்பினை ஏற்று பெருமனம் கொண்டு எங்களை கௌரவித்த எமது கண்ணியமிக்க உலமாக்களை மீண்டும் ஒரு முறை நாங்கள் ஞாபகமூட்டிக் கொண்டு இந்த நிகழ்விலே நாங்கள் யா நபி பைத்தோடு நிறைவு கொண்டு வருகின்றோம். இந்த நிகழ்வோடு இணைந்து சிறப்புரை தந்த எமது கண்ணியத்துக்கும் பெருமதிப்புக்கும் உரிய கண்டி கலகெதர ஜாமியுல் அன்வர் ஜுமா பெரிய பள்ளிவாசனுடைய பிரதம பேஷ் இமாம் மௌலானா மௌலவி AR இப்ராஹிம் ஷாஹிப் நஜாஹி அவர்களுக்கு எங்களது உளமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லிக் கொள்கின்றோம். அவளோடு வருகை தந்த எமது கண்ணியமிக்க உலமாக்கள் மௌலவி BM ஜசீல் நஜாஹி, மௌலவி UL முஸம்மில் நஜாஹி, மௌலவி NA லரீஃப் நஜாஹி, AWM ரைஹான் நஜாஹி, மௌலவி MM அரூஸ் நஜாஹி, மௌலவி AL நசீர் நஜாஹி, மௌலவி அப்துல் கஃபார் நஜாஹி, அவளோடு இணைந்து வருகை தந்த கணித்துக்குரிய மௌலவி அப்துல் ரஹீம் நுவாரி, கணித்துக்குரிய மௌலவி இமாருதீன் ஷர்கி ஹசரத் அவர்கள், அவளோடு இணைந்திருக்கின்ற மௌலவி நவாஸ் மன்பாயி, மௌலவி ஜயித் ஹிகமி, மௌலவி ஃபர்ஜாத் மஹ்லரி, மௌலவி முஆதிர் முஸ்தபி ரொசான் ஹவுசி, அல் ஹாஃபில் சிராஜ் நஜாஹி, அவளோடு இணைந்து இந்த நிகழ்வை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற அத்தனை நல்லுள்ளங்களையும் நாங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை விழித்துக் கொண்டு யா நபி ஸலவாத்தோடு இந்த நிகழ்வினை நிறைவு கொண்டு வருகின்றோம். அனைவரும் எழுந்து நின்று யா நபி ஸலவாத்தோடு இந்த நிகழ்வினை நிறைவு செய்யலாம். Salam alaikum ya Rasul, salam alaikum ya Habib, salam alaikum, salawatullah alaikum. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل الحسن كما رأينا البدر يا وجه السرور
Allah